바덴 비르텐부르크주의 수도 슈투트가르트. 950년경 종마 사육장을 중심으로 생겨난 이 도시는 남부 독일을 대표하는 공업도시다. 벤츠와 크라이슬러, 포르쉐 같은 세계적인 자동차 회사들이 본사를 두고 있고 전기, 전자, 기계 산업이 발달한 곳이다. 그리고 쉴러가 청년 시절 첫 작품을 발표했고 슈투트가르트 발레단이 자리한 문학과 예술의 도시이기도 하다. 그리고 무엇보다 슈투트가르트는 오염된 환경을 되살린 도시로 유명하다. 슈투트가르트는 지리적으로 공기 순환이 어려운 조건을 가지고 있다. Stuttgart hat eine durchschnittliche Durchlüftung oder beziehungsweise die Durchlüftung in Stuttgart ist mit 2 Metern pro Sekunde eine der niedrigsten in Deutschland. Und dann ist es so, dass sich gerade nachts die ganze Wärme unten in der Kessellage konzentriert. Also man hat nicht diese Durchlüftung, dass es auch gut auskühlt, was ja für den biologischen Rhythmus wichtig ist für die einzelnen Leute, wenn die nachts schlafen. Und deswegen muss dafür gesorgt werden, dass die Kaltluft, die Frischluft oben von den Höhenrücken unten in den Talkessel strömen kann. 겨울철 추위를 피할 수 있었던 아늑한 자연환경은 공업화와 인구가 늘면서 오염의 축적을 가져왔다. 오염 물질이 공기 중에 정체돼 기온 역전과 스모그 현상이 빈발했다. 이렇게 1930년대 공해도시로 악명 높았던 슈투트가르트. 이 도시가 오늘날 쾌적한 환경을 되찾을 수 있었던 비결은 뭘까? 그 해법은 바람이었다. With terrible precision, masses of high explosive go down on the city which had been earmarked by the Germans as a possible standby capital. 2차 세계대전 당시 연합군은 공업도시였던 슈투트가르트를 집중 공격한다. 이때 공습에서 도시를 보호하기 위해 고안한 방법이 바로 인공안개. 당시는 레이더 기술이 덜 발달해 인공안개는 효과적인 방어술이었다. Und man hat Beobachtungen angestellt, nämlich der Art, dass es in Stuttgart Gegenden gab, wo sich der Nebel nicht gehalten hat, wo der Nebel immer weg war, wo es nicht gelang, das Vernebeln, weil die Dunstschwaden vom Wind weggeweht wurden. Und da hat man bemerkt, dass es bestimmte Bahnen in die Stadt gibt, wo sozusagen immer neue Luft hinzukommt und den Nebel zum Verschwinden brachte. 오염된 공기 때문에 골치를 앓던 슈투트가르트 사람들이 인공안개의 흐름에서 대기를 깨끗이 할 방법을 착안한 것이다. 전쟁이 끝난 후 안개살포에 참여했던 과학자들이 도시재건에 참여하면서 이른바 바람길을 고려한 도시계획이 출발하게 된다. 주요 바람 통로가 되는 도로는 확장하고 신선한 공기가 드나드는 길목에 새 건물을 거의 짓지 않았다. 슈투트가르트는 1928년 독일에서 가장 높은 15층짜리 신문사 건물이 들어선 지역. 하지만 전후 복구 과정에서 고층 건물 건축을 피했다. 높은 건물은 신선한 공기가 도시로 흘러드는데 방해가 된다고 믿었기 때문이다.
현재 도심의 고층 건물은 시청과 중앙역, 1928년에 지은 신문사와 70년대 외곽에 들어선 일부 아파트뿐이다. Und das hat an für sich zwei Gründe. Der eine Grund ist, man braucht an für sich, um eine Perspektive zu haben, keine Hochhäuser in Stuttgart, weil ja die Halbhöhenlage Panoramaflächen bietet. Man hat also die vierte Dimension, man schaut auch auf die Stadt zurück und hat Aussichtspunkte oben auf der Rückenlage, wo man auf die Stadt gucken kann. Und das sind ja auch die begehrtesten Wohnlagen. Das ist also der eine Grund, dass man Hochhäuser nicht unbedingt braucht. Und das zweite ist, die Hochhäuser würden auch die weitere Durchlüftung behindern. Hinter den Hochbauten gibt es Verwirbelungen und die Durchlüftung dieses Talkessels würde dann noch weiter reduziert werden. 시내 어디에서도 5층이 넘는 건물을 보기는 힘들다. 또 건물 간격은 3m 이상 유지하도록 했다. 신선한 공기가 구석구석 돌아다니게 배려한 것이다. Von Westen. Der Wind kommt meistens von Westen, selten aus dem Osten kommt er natürlich auch, aber selten. In den letzten 6 Wochen hatten wir allerdings nur Ostwind. Gell? Und dann ist der Wind schon sehr unangenehm auch manchmal, weil er so kalt ist. 슈투트가르트 북동쪽에 자리한 바트 칸슈타트. 오래전 온천으로 유명했던 이곳은 로마군의 요새가 있었던 곳이기도 하다. 신선한 바람은 바트 칸슈타트를 거쳐 슈투트가르트로 들어온다. 과수원과 농원이 많아서 이른 아침 야채와 과일, 화초를 구입하려는 손님들의 발길이 이어진다. Mir gefällt, dass die Ware frisch ist, ich weiß, wo sie herkommt und möchte nicht im Supermarkt einkaufen. Möchte ich nicht. 이웃 주민들에게 신선한 먹거리를 제공해주는 이 마을은 10여 년 전 없어질 위기에 처했다. 슈투트가르트가 대단히 주거단지를 세우려고 했던 것이다. 도심에서 10여 분 떨어진 위치는 많은 이들이 개발에 눈독을 들일 만한 땅에 속한다. 하지만 지역 주민들과 환경부서는 경제적인 가치 이상의 의미를 내세워 시의 계획을 크게 반대했다. Es ist so, dass es hier ein relativ hochwertiges Wohngebiet ist. Ne? Viele Anwohner, die ihre Häuser direkt angrenzend an unsere Flächen haben, nutzen dieses Gebiet als Freizeitgebiet. Die fahren hier Fahrrad, die gehen hier spazieren, die verbringen ihren Feierabend an der frischen Luft. Ne? Und deshalb sehen wir dieses Baugebiet hier so sehr kritisch, weil heute sind dort Gärtnereien, es ist also relativ frei heute dort. Und die Kaltluft hier von der Umgebung, die kommt ja hier seitlich herein. Und die Luft, die hier hereinströmt, die wird dadurch behindert, sagen. 시 전체가 하나의 커다란 공원으로 느껴질 만큼 숲이 울창한 슈투트가르트. 시 면적의 50%를 보호구역으로 지켜온 결과다. 시 중심부에 있는 폭이 100m 이상, 길이가 4.5km에 이르는 U자형 숲은 도심에 생명을 불어넣는 거대한 산소 공장이다. 도심 한가운데 있는 이 거대한 숲은 시민들이 편히 휴식하고 운동할 수 있는 장소다. 이곳은 많은 동물들이 인간과 공존하고 있다. Das wäre natürlich nicht gut, weil das so die einzige große Grünfläche in der Innenstadt von Stuttgart ist. Stuttgart hat natürlich viele Grünflächen außerhalb der Stadt, aber in der Innenstadt ist der Stadtpark die einzig große Grünfläche. 슈투트가르트 시내 중심부에 위치한 중앙역. 공항과 함께 독일 남부의 교통 중심 도시임을 상징하는 곳이다. 중앙역은 곧 재개발에 들어가는데 선로를 모두 지하로 내릴 계획이다. 이렇게 해서 만들어진 120헥타르 땅에는 건물이 들어서게 된다.
슈투트가르트는 120헥타르 중에서 20헥타르를 기존 공원과 연결되는 녹지로 조성할 구상을 하고 있다. 중앙역 개발은 20년 전 처음 구상돼 10년 전 계획이 수립됐다. 시 도심부를 친환경적으로 바꾸기 위한 이 계획은 역사 준공과 주변 조성까지 포함해 20년의 기간이 소요될 예정이다. Ich meine, man muss das ja immer im Gleichgewicht sehen. Wenn ich eine Fläche habe, die heute als Industriefläche genutzt wird, dann ist die 100%ig versiegelt. Ja. Und wenn ich dann eine neue Nutzung mache und gerade auch Wohnbebauung, die brauchen ja auch wieder Grünflächen, um eine gewisse Qualität dann zu bekommen. Ich kann ja nicht dann alles wieder 100%ig auch voll versiegeln, sondern ich muss einen Teilbereich dann auch wieder entsiegeln, um eine bessere Qualität zu schaffen. 초속 2m의 약한 바람이 부는 슈투트가르트. 이 도시의 환경 목표는 소박하다. 바로 지금의 환경을 그대로 지키는 것이다. 그래서 슈투트가르트는 대기 오염을 몰아낸 바람의 효과를 극대화하기 위해 지혜를 모으고 있다. 전주의 기온은 최근 어떻게 변하고 있을까? 열 적외선 위성 영상을 통해 1980년부터 현재까지 전주시의 온도 변화를 비교했다. 2000년 8월과 2001년 9월의 영상을 보면 공장이 몰려있는 팔복동과 원도심 지역의 색깔이 유난히 붉다. 표면 온도가 상대적으로 높다는 것을 말해준다. 그런데 두 영상을 세밀히 관찰해보면 표면 온도가 26도에서 30도 분포를 보이던 지역의 면적이 89제곱킬로미터에서 1년 뒤엔 96제곱킬로미터로 늘어났다는 것을 알 수 있다. 다른 계절은 어떻게 변했을까? 89년 3월과 2002년 3월의 영상을 보더라도 표면 온도가 높은 지역이 증가했음을 알 수 있다. 전주시 열 적외선 위성 영상을 분석한 결과 봄철과 가을철, 겨울철에는 약 평균적으로 1도 정도 상승을 볼 수가 있었고 여름철에는 2도에서 3도 정도 상승했음을 볼 수 있었습니다. 그 이유를 보면 특히 그 구도심지 지역이 특히 많이 온도가 상승되었음을 분석할 수 있었습니다. 제작진은 전주 외곽과 도심부의 기온을 측정하기로 했다. 이동 측정을 위해 차량에 디지털 온도계를 설치하고 바람의 영향을 덜 받도록 보호했다. 차량 속도는 시속 30km를 유지했다. 7월 5일 오전 11시 30분 호남 제1문 근처의 기온은 29도를 나타냈다. 10여 분 정도 중심부로 더 들어간 종합경기장 사거리에선 약 2도가량 온도가 올랐다. 마지막 측정 지점인 중심지에선 온도계가 34도를 가리켰다. 시간이 아까는 우리가
거기서 쟀을 때랑 지금 한 20분 정도 차이가 나잖아요. 20분 정도면 온도가 점점 올라가고 있는 시간대로 가고 있기 때문에 차이가 난다 하더라도 지금 5도 차 정도 난다 그러면 상당히 많이 나는 거라고 볼 수가 있습니다. 이날 측정치는 전주 기상대의 공식 기온값과 차이가 있다. 그렇지만 도시 외곽과 중심부가 온도 차이를 보인다는 것은 분명히 확인할 수 있다. 이른바 도시 열섬 현상이다. 이런 차이는 왜 발생하는 것일까? 전문가들은 도시 열섬 현상의 원인에 대해 거의 비슷한 의견을 보이고 있다. 도시로 내부로 들어갈수록 토지용이 변한다는 것은 상업용 토지, 주거용 토지 또는 공업용 토지 이런 용도 지역들이 만들어지면서 거기에 건축물들이 들어서게 됩니다. 그럼 이제 밀도가 높아지게 되는 거죠. 그에 따라서 사람들이 인공열을 많이 내뿜게 되는 겁니다. 그것이 도시 열섬을 형성시키는 가장 큰 원인 중에 하나라는 거죠. 도시 표면은 낮 시간 동안 태양열로 뜨겁게 달궈진 뒤 밤에는 머금었던 열기를 서서히 대기에 발산한다. 건물과 아스팔트는 모두 열을 담는 그릇이다. 도시의 온도를 높이는 원인은 셀 수 없이 많지만 도로를 가득 메운 자동차도 주범 중 하나. 배기가스의 성분 자체가 온실가스를 많이 포함하는 데다 공회전만 해도 경유차의 배기가스 온도는 거의 100도에 이른다. 주행 상태를 가정하고 가속 페달을 가볍게 밟으면 온도가 계속 상승해 무려 120도에 이른다. 거리에 즐비한 자동차들이 도시를 뜨겁게 달구는 100도짜리 난로인 셈이다. 일본 도쿄는 1970년대 15일에 불과했던 열대야가 최근 30일 이상으로 늘었다. 열대야는 열섬 현상으로 더 심해진다. 多分ね、東京の、日本で言ってもヒートアイランドは大都市特有の現象ですよね。ですから大都市で言いますと東京とか大阪とか大変問題になってまして、例えば気温の上昇で言いますとね、世界平均がだいたい100年間で 0.6 度ぐらいですよね。でも東京はね3度ぐらい上がってるんですよ。それをヨーロッパとパリとかですね、ロンドンとかニューヨークとか道路町と比べてもですね、東京の温度上昇が一番大きいですね。ですから東京のヒートアイランドは多分データで見る限り世界で一番厳しい状況にあると思います。 지난해 9월 닛케이 리서치는 도쿄 중심부 23구에 살고 있는 20세 이상 남녀 500명을 대상으로 여름철 숙면 여부를 조사했다. 조사 결과 자정 기온이 26.7도까지는 약 3%의 사람들이 불면에 시달렸다. 하지만 기온이 26.7도를 넘어서는 순간 1도씩 상승할 때마다 불면으로 고통받는 사람들이 9.94%씩 늘었다. 이를 기초로 일본 산업기술종합연구소가 열대야로 인한 경제적 손실을 계산했다. 불면으로 작업 효율이 떨어져 발생한 손실이 연간 67억 5,700만 엔, 결근, 지각, 조퇴로 인한 경제적 손실이 연간 3억 2,800만 엔으로 추정됐다. 합하면 70억 9천만 엔에 이른다. ヒートアイランドはいろんな環境問題があるんですけれども、特にエネルギーに着目して研究をしています。で、ヒートアイランドの問題は多岐にわたるので、さまざまな問題を数値化して、そして比較することが非常に重要です。ですので我々は、ライフサイクルアセスメントの考え方を使ってでヒートアイランドの環境影響を定量化しています。 이곳에서는 도쿄를 기준의 열섬 현상으로 인한 환경 피해와 다른 환경 문제도 비교했다. 연구 결과 도쿄를 기준했을 때 열섬 현상 피해액은 지구 온난화 피해의 10%, 대기 오염 피해의 약
약 30% 정도에 해당한다는 추정을 내놓았다. 땅값이 비싼 데다 유휴지가 거의 없는 도시에서 녹지를 확보하기란 쉽지 않다. 그래서 눈을 돌린 곳이 건물의 옥상. 빈 공간으로 방치해둔 옥상을 녹지 공간으로 활용하자는 것이다. 현재 여러 도시들이 옥상 녹화를 의무화하거나 권장하면서 보조금을 지급하고 있다. 하지만 어떤 식물을 심느냐에 따라 효과가 달라지지 않을까? 일본 도쿄의 환경과학연구소가 식물별로 다른 효과를 비교하는 실험을 했다. 옥상 녹화용으로는 사막 식물이 키우기가 가장 수월했지만 건물 온도 저감 효과는 가장 낮았다. 효과가 가장 좋은 것은 잎이 넓은 식물이었는데 관리가 힘들고 해마다 파종을 해야 하는 번거로움이 약점이었다. 緑によるね、要するにヒートアイランドの緩和効果というのは植物がその葉っぱから水分を蒸散させると、それがなんていうんですかね、もうポイントだということが分かっています。でところがですね、セダムというのは、サボテンの仲間ですから、なかなかその水分をですね外へ出さない、自分の中にこう溜めてしまうというふうな性質があるわけですね。ですから緑化してその緑には見えるんですけれども、あまりそのヒートアイランドを緩和する力はないと、そういうことが分かってきました。で一方芝生はですね、やっぱり土の中の水分をですね葉っぱを通じてこう蒸散させますのでですね、蒸散させることによってその周りの空気を空気の温度を上げないと、そういうふうな作用があることが分かってきました。今のところですね、一番いいのは岩だれ草という植物が良かったんですけれども、なかなか生育というか管理が難しくてですね、芝生が平均的には一番いいだろうという、そういう結論になっています。도쿄 23구 안에서 녹화를 마친 옥상은 모두 60헥타르. 새 건물은 의무적으로 옥상 녹화를 해야 한다. 실제 도시 면적에서 건물 옥상이 차지하는 면적은 매우 넓다. 만약 상당한 옥상 면적과 건물 벽면이 녹화된다면 도시의 녹지 지도는 크게 달라질 수 있다. 지난해 도쿄 환경과학연구소는 보수성 포장재와 일반 포장재의 효과를 비교하는 실험도 했다. 공원의 바닥면을 보수성 포장재로 바꾼 뒤 표면 온도를 측정한 것이다. 비 온 날을 가정해 물을 뿌리고 시간 변화에 따른 표면 온도를 잰 것이다. 실험 결과 보수성 포장재와 일반 포장재의 표면 온도는 큰 차이를 드러냈다. それによって検熱も下がるということをデータとして確認をいたしました。でその結果、その直上のすぐ上の空気の温度も下がっているということで、やはり保水性舗装化することによってですね、ヒートアイランドを緩和するということが期待できるということが分かりました。ただ面積がそれほど大きくなかったので、それが周辺にどれだけ及ぶかというのはまだこれから調べてみなければならないですし、もっと保水性舗装が広がっていかないとなかなかそれを明らかにするというのは難しいと思いますけども、地表面は普通の舗装よりは非常に改善されているということが分かりました。はい、 도심공원에 나무가 많기는 하지만 태양열을 그대로 받는 바닥은 여전히 아스팔트 포장재가 대부분이다. 공원이라고 안심할 게 아니라 나무를 더 심거나 바닥재를 바꾼다면 도시기온에 미치는 공원의 영향력은 더 커질 수 있다. 이 같은 실험을 바탕으로 도쿄 도청 근처 도로 200m 구간을 시범적으로 보수성 포장재로 바꿨다. 비 온 뒤 맑은 날 보수성 포장재를 사용한 구간은
다른 곳에 비해 표면 온도가 10도 정도 낮았다. 현재 보수성 포장재는 비용 부담과 기존 포장재를 걷어내야 하는 까다로운 작업 때문에 선뜻 적용하기 어렵다는 단점이 있다. 또 바닥 아래 얼마나 많은 양의 물을 저장할 수 있는가도 기술 개발의 숙제로 남겨져 있다. 옥상 녹화와 벽면 녹화, 고반사, 고방사 도료의 효능도 비교가 한창이다. 일본의 산업기술종합연구소는 도쿄의 사무소 지역과 주택지구를 가로 세로 500m씩 설정해 각각의 열섬 대책 비용과 설치 후 냉방 에너지 소비 감소량을 비교했다. 사무소 지구에서는 고반사, 고방사 도료를 옥상에 칠했을 때 유일하게 에너지 소비량이 줄었다. 주택지구에서는 세 종류 대책을 썼지만 에너지 소비량이 크게 줄지 않았다. 지역 특성에 따른 결과일 수도 있지만 도시의 열섬 대책이 무분별하게 진행되고 있다는 우려도 존재하는 게 사실이다. 이를 반영하듯 일본에서는 지금까지 제시된 많은 열섬 대책을 신중히 검토하고 있다. 열섬을 완화시키는 어떤 대책이 예상치 못한 2차적 문제를 야기하거나 기대 이하의 효과가 나타날 수 있기 때문이다. 또 아무리 훌륭한 열섬 대책이라도 조건이 다른 여러 도시에서 똑같은 효과를 발휘할 수는 없다. 今いろいろな対策が提案されていますけれども、必ずしもそれが非常に大変効果があるかどうかというのはですね、まだ検討の余地があると思います。それはある現象に対してこの対策が良くてもですね、全く別のことに対してはその対策が全然役に立たないということもありますので、そういった対策の効果をですね、やはりその導入する前に前もってきちんと検証する必要があります。社会的な対策というのはですね、多くのその税金、最終的には皆様の国民のお金なんですけど、それを投入することになりますので、やはりその十分に効果があるという分かっているものに対して導入するべきだと考えております。 기상청 기상연구소는 지난 1973년부터 2001년까지 서울과 인천, 대전, 대구, 광주, 부산, 우리나라 6대 도시의 하루 최대 도시 열섬 강도를 분석했다. 분석 결과 일정한 경향성이 나타났다. 분석 기간 모든 도시에서 도시 열섬 강도는 증가했다. 이는 그래프 기울기를 보면 쉽게 알 수 있다. 콘크리트와 아스팔트 포장률이 증가하고 인구가 밀집하고 에너지 소비가 큰 고층 건물이 늘면서 도시의 열섬 강도는 시간이 갈수록 커진 것이다. 하지만 연구팀은 이런 일반적인 경향 외에 또 다른 사실에 주목한다. 인천과 부산이 대전, 대구, 광주보다 연평균 도시 열섬 강도가 더 작았던 것이다. 풍속과 도시 열섬 강도의 상관관계를 따져보면 결과는 더 명확하다. 모든 도시에서 도시 열섬 강도는 증가하는 것으로 나타났고요. 그리고 특히 해안에 위치한 도시보다 내륙에 위치한 도시에서 도시 열섬 강도가 크게 나타났습니다. 해안에 위치한 도시에서의 열섬 강도가 약하게 나타나는 것은 해안 지역에서 바람이 내륙에 위치한 도시보다 좀 더 강하게 불고요. 그리고 구름이 끼는 날수가 더 많기 때문에 도시 열섬을 완화시키는 것으로 조사되었습니다. 열섬 현상을 얘기할 때 우리나라에서 주로 거론되는 곳이 있다. 고층 건물로 빽빽한 도시 한복판, 빌딩숲 사이를 적시는 긴 물줄기, 서울의 새로운 상징이 된 청계천이다.
환경 사업으로 추진된 청계천 복원은 도시 환경에 있어 세계 여러 나라가 주목하는 곳이 됐다. 그렇다면 청계천 복원은 기상학적으로 어떤 영향을 가져왔을까? 기상연구소는 지난 2003년부터 3년간 청계천의 주변 온도와 바람을 측정했다. 복원한 청계천 구간 13곳에 온도와 상대 습도, 풍향을 측정할 수 있는 장치를 설치하고 청계천을 가로질러 같은 장치를 설치했다. 복원이 완료된 2005년 8월, 청계천을 가로지르는 측정망에서 관찰된 값은 청계천 효과를 잘 보여준다. 이 자료는 청계천 안의 관측망 7번으로부터 멀어질수록 기온이 상승하는 경향을 보이고 있다. 물과 가까울수록 기온이 낮다는 것을 알 수 있다. 바람은 어떨까? 연구팀은 2005년 9월 24, 25, 28, 29일 청계천 위로 부는 바람의 방향과 속도를 측정해 서울 기상관측소의 바람 자료와 비교했다. 2005년 9월 24일 서울의 대체적인 풍향은 북동풍이지만 청계천에선 동풍이 우세하다. 이튿날 서울 기상관측소의 풍향은 북동풍에서 서풍까지 다양하지만 청계천에선 동풍과 남풍이 불었다. 9월 28일과 29일 자료에서도 청계천에는 주변 바람과 상관없이 일정한 바람의 흐름이 형성됐다. 청계천 복원에 따라 국지적인 도심지의 기온 감소와 바람길 형성을 저희가 확인할 수 있었습니다. 이런 수경 지역의 확보를 통해서 도심지의 기후 환경 개선에 중요한 역할을 한다는 것을 저희가 알 수 있는 사례로 저희가 들 수가 있겠습니다. 우리나라에서 가장 덥다는 대구. 대구는 지난 1996년부터 푸른 대구 가꾸기 사업으로 나무를 심기 시작했다. 1단계로 2000년까지 430만 그루를 심었고 이후 지난해까지 600만 그루를 추가로 심어 약 10년간 1000만 그루 이상의 나무를 심었다. 국채보상운동 기념공원은 도시만의 녹지 공간을 확보하기 위해 옛 경찰청 터를 중심으로 공원을 만들었다. 1.4km의 산책로와 6개의 광장이 조성됐고 2,000그루의 나무가 시원한 그늘을 만들어준다. 2.28 기념 중앙공원은 4.19 민주혁명의 도화선이 된 대구 학생의거를 기리기 위해 옛 중앙초등학교 터와 인근 상가 건물을 철거해 만들었다. 면적은 14,000제곱미터, 300억 원을 조성 비용으로 썼다. 공원 때 너무 좋고요. 옛날에 시내 나오면은 사실 갈 데가 없었거든요. 꼭 어디 숲속에 온 것처럼 공기도 좋고 너무 좋은 것 같아요. 도시의 남북을 가로지르는 신천의 변화도 대구의 과거를 기억하는 사람에겐 놀라움이다. 비가 올 때나 여름철에만 잠깐 물이 흘렀던 신천은 지금 1년 내내 물이 흐른다.
하루 10만 톤의 정화된 물이 흐르는 신천은 주변 녹지와 어울려 대구의 물길 역할을 톡톡히 하고 있다. 원래 여기 좀 많이 덥잖아요. 근데 많이 덜 덥고요. 나오면 나무가 없으면 그늘이 없으니까 다니기 힘든데 나무가 있으니까 그늘이 생겨서 바람도 많이 불고 시원해서 다니기 좋아요. 전문가들은 도심 공원 비율을 20% 이상으로 올린다면 도시의 기온 상승을 막을 수 있을 것이라고 주장한다. 하지만 현실적으로 녹지를 늘릴 수 있으려면 정치 집단의 결단과 이를 뒷받침할 시민의 힘이 필수다. 결국은 정치인들의 의지고, 정치인들의 의지를 다지게 만드는 것은 결국은 시민들의 관심입니다. 시민들이 이 녹지라는 것이 나의 삶, 나의 건강, 그다음 우리 미래 세대의 어떤 생명, 미래 세대의 삶하고 직접적으로 연결돼 있다는 것을 인식해야 될 때만 이게 가능하다고 보거든요. 뒤에가 천잠봉. 그다음에 그 뒤에 지금 굴뚝 보이는 것이 쓰레기 소각장. 쓰레기 소각장은 김제시에 있어요. 그렇다면 현재 전주는 어떤 모습일까? 제작진은 전주 도심의 녹지 현황을 살펴보기로 했다. 현재 기린봉 아래쪽은 도시개발로 녹지축이 완전히 끊겼다. 가련산과 덕진연못 부근도 길을 내면서 두 동강 났다. 인구가 모이고 건축과 교통 수요가 늘면서 도시가 팽창한 결과다. 과거 번화한 거리였던 원도심에선 무리진 나무를 거의 찾아볼 수 없다. 시내 안에는 거의 녹지가 없다고 봐야겠죠. 유일하게 시내 안에 지금 녹지라고 본다면 경기전이라고 밖에는 다른 데는 설명할 곳이 없어요. 서부 신시가지 개발과 혁신도시 건설로 전주는 남서쪽으로 계속 팽창하고 있다. 숲이 있던 자리엔 아파트와 상가 건물이 빼곡하다. 생명을 품어왔던 숲이 콘크리트 건물에 자리를 빼앗긴 채 겨우 숨을 헐떡이고 있는 것이다. 도시가 숲을 쫓아낸 탓에 아이들은 숲을 만나려면 먼 길을 가야 한다. 전주시 서쪽에 자리한 황방산. 향긋하고 시원한 바람이 매캐한 도시의 냄새를 씻어준다. 바람에 손짓하는 꽃과 나뭇잎, 작은 벌레와 산짐승. 수천 수만 가지 표정을 가진 살아있는 숲은 아이들에게 실증나지 않는 놀이터다. 숲에 오면 일단 시원하고 바람이 불어서 산뜻한 것 같고요. 또 공기가 맑아서 숨쉬기도 훨씬 좋고 도시보다 더 깨끗한 것 같고 먼지도 없어서 운동하기도 더 편한 것 같고 또 여러 가지 안 좋은 이물질을 잎사귀나 가지들이 막아주니까 더 편리하고 좋은 것 같아요. 숲을 밀어내고 차지한 콘크리트와 아스팔트는 뜨거운 열을 간직한 채 도시를 달군다. 사람들은 도시를 식히기 위해 더 많은 에너지를 가동하고 도시는 그로 인해 더 뜨거워지는 악순환이 반복된다. 공해도시 슈투트가르트가 세계적인 환경도시로 부활할 수 있었던 열쇠. 그것은 후유증 없는 자연 치유의 힘, 숲과 바람이었다. 그리고 이 바람은 우리가 조금 더 욕심을 버리고 조금 더 불편을 감수할 때 다시
도시로 돌아올 것이다.